ದೇವರನ್ನು ನಂಬುವುದು ನನ್ನನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ನಾನು ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ 3:5 ಘೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಸ್ವಬುದ್ಧಿಯನ್ನೇ ಆಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ಭರವಸವಿಡುವೆನು. ಇಂದು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಇದೀಗ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ಆರೋಗ್ಯವಂತ, ಬಲಶಾಲಿ, ಸದೃಢ ಮತ್ತು ನನ್ನದು ಪೂರ್ಣ ಜೀವನ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಘೋಷಣೆ. ಅಬ್ರಹಾಮನ ದೇವರೇ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಇಸಾಕನ ದೇವರೇ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಅಬ್ರಹಾಮನ ದೇವರೇ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಇಸಾಕನ ದೇವರೇ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಯಾಕೋಬಿನ ದೇವರೇ ನಿನಗೆ, ಯಾಕೋಬಿನ ದೇವರೇ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ, ತಂದೆ ಮಗನಿಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಗೆ ನಾ ಮಾಡುವೆ ಆರಾಧನೆ, ತಂದೆ ಮಗನಿಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಗೆ ನಾ ಮಾಡುವೆ ಆರಾಧನೆ, 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 ಆರಾಧನೆ. ಹೌದು, ನಾವು ಸುಖವಾಗಿ ಬಾಳಿ ಬದುಕಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ಆರಾಧನೆಯಾಗಿ ಆತನ ಮುಂದೆ ಕೂಗಿ ಹೇಳೋಣ. ದೇವರೇ, ನೀನಿಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ನಾನು ಸುಖವಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕೆಂದು ನನ್ನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೆಸರಿಡಿದು ನನ್ನ ಕರೆದೆ. ನಾನು ಸುಖವಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕೆಂದು ನನ್ನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೆಸರಿಡಿದು ನೀ ಕರೆದೆ. ಕರುಣಾಮಯನೇ, ಓ ಕರುಣಾಮಯನೇ, ಕರುಣಾಮಯನೇ, ಓ ಕರುಣಾಮಯನೇ, ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ಆರಾಧನೆ, 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 ಆರಾಧನೆ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಆಲೋಚನೆ, ನಮ್ಮ ನೆನಪೆಲ್ಲ ಆತನೇ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ ಆತನನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವುದು,
ಆತನ ನಾಮವನ್ನು ಘನಪಡಿಸುವುದು ಅದು ನಮಗೆ ಭಾಗ್ಯದಾಯಕ, ಅದು ನಮಗೆ ಆನಂದ. ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ, ಆತನನ್ನು ಘನಪಡಿಸೋಣ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ. ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದೇ ನಮಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಹೃದಯದ ತುಂಬ ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ನಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿ ನಾ ಬಂದೆ, ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ತಂದೆ. ಹೃದಯದ ತುಂಬ ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ನಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿ ನಾ ಬಂದೆ, ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ತಂದೆ. ಕೃಪಾಪೂರ್ಣನೇ ಓ ಕೃಪಾಪೂರ್ಣನೇ, ಕೃಪಾಪೂರ್ಣನೇ ಓ ಕೃಪಾಪೂರ್ಣನೇ, ಬದುಕಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ. Hallelujah. Hallelujah. You know, it looks like as if we all have become tired in the presence of God. మీరు చెప్పే హల్లెలూయా చెప్పే చూస్తుంటే అందరూ కూడా అలసిపోయారేమో, సుస్తైపోయారేమో అని కనిపిస్తుంది. సుస్థ అయిపోయినారా? లేదు, అది చెప్పకు మీకు నోరు లేదా? Come on, open your mouth and say Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా. You know, every time when we worship the Lord, మనము ఆరాధించేటువంటి ప్రతి సమయంలో we need to be renewing our spirit and renewing our strength. మన యొక్క బలమును మరలా మనము పొందుకుంటూ మనము నూతనపరుచుకుంటూ ఉండాలి. Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. ఆమేన్, హల్లెలూయా. You know, our God is a good God. మన దేవుడు మంచి వారై ఉన్నారు. I want to tell you something. ఒక అద్భుతమైన విషయం చెప్తున్నానండి. Today is not an ordinary day. ఈ రోజు సామాన్యమైన దినము కాదు. Today is not an ordinary ఈ day. రోజు మామూలు దినము కాదు. Come on, turn to your neighbor and say, today is not an ordinary day. మీ పక్కలో ఎవరున్నారో వారికి భుజం తట్టి చెప్పండి, ఈ రోజు మామూలు రోజు కాదని చెప్పండి. Come on. చెప్పండి, భుజం తట్టి చెప్పండి, ఈ రోజు మామూలు రోజు కాదు. Tell them today is not an ordinary day. చెప్పండి వారికి ఈ రోజు మామూలు రోజు కాదని చెప్పండి. But tell them that today is your miracle day. చెప్పండి వారికి ఈ రోజు నీ అద్భుతము యొక్క రోజు అయ్యున్నదని చెప్పండి. Come on, today is your miracle day. చెప్తాము, ఈ రోజు నీ అద్భుతము చూసే రోజు. Come on, today is your miracle day. ఈ రోజు నీ అద్భుతము చూసే రోజు. Today is your day of deliverance. ఈ రోజు నీ విడుదల రోజు అయ్యున్నది. Come on, చెప్పండి. Hallelujah. చెప్పండి వారికి ఈ రోజు మీ విడుదల రోజు Today is అయ్యింది. your deliverance day. ఈ రోజు మీ విడుదల దినమైంది. Every battle you are going through, God is going to fight battle for you. నీ జీవితంలో పోరాడుతున్న ప్రత్యేక యుద్ధాన్ని దేవుడు జయాన్ని ఇవ్వబోతున్నాడని చెప్పండి వారికి. దేవుడు జయాన్ని ఇవ్వబోతున్నాడని చెప్పండి. Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా. If you do not know to speak, I want to tell you, you are missing out something in your life. మీరు చెప్పడం ఎలాగా మీకు తెలియకపోతే మీరు ఏదో పోగొట్టుకుంటున్నారని దేవుని సన్నిధిలో. You will never receive anything from the Lord. దేవుని నుండి మీరు ఏం పొందుకోలేరండి. Simply you will come here and clap here and jump here and then you will go without receiving anything from the Lord. ఊరికే ఇక్కడికి వస్తున్నారు, మీరు ఎగురుతున్నారు, వెళ్ళిపోతారు, మరలా ఏం పొందుకోకుండా అలాగే వెళ్ళిపోయేవారుగా ఉంటున్నారు. But learn to speak positive in your life. అయితే మీ జీవితంలో దేవుడు ఏం మాట్లాడమని చెప్తున్నాడో ఆ మాటను మీరు మాట్లాడండి. Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. Come on. ಹೇಳ್ರಿ, ಪಕ್ಕದವರಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ఆమేన్, ఆమేన్. చెప్పండి, ఈ రోజు మీ జీవితంలో అద్భుత కార్యం జరుగుతుందని చెప్పండి. Something God is going to do powerful here in this place. స్థలంలో దేవుడు అద్భుత కార్యం జరిగిస్తున్నాడు ప్లరా. I'm telling what is impossible with man, it will be possible with God. మనుషునికి అసాధ్యమైనది దేవునికి సాధ్యము ప్లరా. Hallelujah. Hallelujah. Many of you have come here with a situation saying that there is no way
that I can come out of these problems. ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ನಾನು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನಾನು ಹೊರಗೆ ದಾಟಬೇಕಂತ ಅನೇಕರು ಹಾಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. But I want to tell you, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, God is a supernatural God. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ದೇವರು. Our God is a miracle working God. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಅದ್ಭುತ ಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರು. And I'm telling you, you're not worshiping a dead God. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಸತ್ತಂತ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, But you're worshiping a living God. ನೀವು ಸಜೀವವುಳ್ಳ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. You're worshiping a living God. ನೀವು ಸಜೀವವಾದ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. The God whom we worship, the God whom we declare, the God whom we proclaim, He is not dead. He is not hanging on the cross. He is not in the grave, but He is a risen God and He is alive in our midst. ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವ ದೇವರು, ಸೇವಿಸುವ ದೇವರು, ನಾವು ಆತನಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವ ದೇವರು. ಆತನು ಸತ್ತಂತ ದೇವರಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಮಗಾಗಿ ಆತನು ಪುನಃ ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ತಿರುಗಿ ಎದ್ದು ಬಂದು ಸಜೀವನಾಗಿರುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ. Hallelujah. 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 Today I want to tell you, ಇದನ್ನ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ. if you have come here ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವುದಾದ್ರೆ, with tears in your eyes, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಬಂದಿರುವುದಾದ್ರೆ, with burden in your heart, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಾರವುಳ್ಳವರಾಗಿ looking for something for in your life, ಏನೋ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿರುವುದಾದ್ರೆ, looking for God to touch your life, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನ ದೇವರು ಮುಟ್ಟಬೇಕಂತ ಬಂದಿರುವುದಾದ್ರೆ, I want to tell you, ನಾನು ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ. today is your day. ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ದಿನವಾಗಿದೆ. Today is your day. ಈ ದಿನ ನಿನ್ನ ದಿನವಾಗಿದೆ. Your sorrows are going to turn into joy. ನಿನ್ನ ದುಃಖವು ಆನಂದವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವ ದಿನವಾಗಿದೆ. Your sorrows is going to turn into joy. ನಿನ್ನ ದುಃಖವು ಆನಂದವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವ ದಿನವಾಗಿದೆ. Your defeat is going to turn into victory. ನಿನ್ನ ಸೋಲು ಜಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವ ದಿನ. Your defeat is going to turn into victory. ನಿನ್ನ ಸೋಲು ಜಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವ ದಿನ. Hallelujah. 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 I want to tell you, people of God, ನಾನು ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಪ್ರಿಯ ಜನರೇ, we are anointed servants of God. ನಾವು ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದೈವ ಜನರಾಗಿದ್ದೇವೆ. And I'm telling you for the glory of God, ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, whatever we declare from the mouth, ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಕಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೋ, ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ, through the word of God, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ, the moment you receive your hand and lift up your hand and say amen, and I receive it in Jesus' name, I want to tell you, none of those words will return empty without accomplishing the purpose for what it is sent forth. ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲಿಂದ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಆ ಮಾತು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಆಮೇನ್ ಅಂತ ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಆಮೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ಅದು ಯಾವುದು ಪ್ರಿಯರೇ, ಅದು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದಕರವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಲ್ಪಡುವಂತ ಮಾತಾಗಿರ್ತದೆ. Hallelujah. 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 ಸುಮ್ಗೆ ಬಂದು ಏನೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳ ತಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಬರುವಂತ ದೇವರ ವಾಯಿಂದ ಬರುವಂತ ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯದ ಮಾತುಗಳು ನೀವು ಕೈ ఎత్తి ఆమేన్ అంటారాದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು వాక్యಗಳು నిమ్మల్ని ఆశీర్వాదವಾಗಿ మార్పడుతే. ఊరికి ఇక్కడికి వచ్చి మీరు చేతులు పైకెత్తి చప్పట్లు కొడుతూ ఏమేమి చేసినా ఏం జరగదు. కానీ మీరు వాక్యం వినేటప్పుడు ఆ వాక్యంలో ఉన్నటువంటి దేవుని యొక్క వాగ్దానాలు మీరు ఆమేన్ అని పొందుకున్నప్పుడు, నోటితో ఒప్పుకుని ఆమేన్ అని పొందుకున్నప్పుడు అది వ్యర్థముగా పోదు, మీ జీవితంలో ఆశీర్వాదాలు తీసుకొస్తుంది. ప్లరా హల్లెలూయా. 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 I want to tell you, people of God, ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಪ್ರಿಯರೇ, you have not come here by accident. ನಾವು ಯಾರು ಕೂಡ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. You have not come here by unexpected. ಏನೋ ಊಹಿಸಲಾರದಂತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. But God's angels have brought you here with the purpose to see that you are blessed. Amen. Your life is changed and your family has been blessed. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ದೇವದೂತರೇ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ದೇಶ ನೀನು ಮಾರ್ಪಾಟು ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು, ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು, ನೀನು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ದೇವದೂತರೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನನ್ನ. Hallelujah. Hallelujah. I'm telling you very carefully, listen to the voice of God, listen to the word of God, listen to the promise of God, because every word, it is alive and it is active. It is like a double-edged sword which penetrates into your soul's body and joints and marrow, says the word of God. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತನ್ನ, ದೇವರ ಮಾತನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಿಯರೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅದು ಸಜೀವವುಳ್ಳ ದೇವರ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಅದು ಹಿಬ್ಬಾಯ ಖಡ್ಗವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಣ, ಆತ್ಮ, ದೇಹ, ಕೀಲು, ಮಚ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ತೂರಿ ಹೋಗಿ ಅಷ್ಟು ವಾಕ್ಯವು ಸಾಧಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಆದ್ರಿಂದ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ
ಗಮನವಿಟ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ. Hallelujah. 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 This is the house of God. ಇದು ದೇವರ ಆಲಯವಾಗಿದೆ. This is the house of God. ಇದು ದೇವರ ಮನೆಯಾಗಿದೆ. And this is the place where blessings will start in your family. ಈ ಸ್ಥಳವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಳವು ಇದಾಗಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. This is the place where you see deliverance in your lives. ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ನೋಡುವಂತದ್ದು. This is the place where you will see deliverance and restoration in your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನ ಕಾಣುವಂತ ಸ್ಥಳವು ಇದೇ ಆಗಿದೆ. Hallelujah. 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 Come on, turn to your neighbor and say, you have come to the right place. ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದವರಿಗೆ ಭುಜ ತಟ್ಟಿ ಹೇಳ್ರಿ, ನೀನು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ ಅವರಿಗೆ. ಹೇಳ್ರಮ್ಮ ಹೇಳ್ರಿ ಬೇಗ. చెప్పండి వారితో చెప్పండి, సరైన స్థలంలోనికి వచ్చావని చెప్పండి, సరైన జాగాలోకి వచ్చావని చెప్పండి. Hallelujah. 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 You know why I make you to talk? ಯಾಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, Because I want to tell you that let the devil hear that God is doing something in your life. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಸೈತಾನನು ಕೂಡ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Because when you declare a blessing from your mouth, ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವಾಗ it will be a blessing in your life. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದಕರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತೆ. All these days you've been speaking negative from your mouth. ಈ ಎಲ್ಲ ದಿನಗಳ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನೇ ಮಾತನಾಡಿರುವುದಿರಿ ನೀವು. ಓ ನಿನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಗಲ್ಲ, నీకు ఆశీర్వాదం రాదు, ನಿನಗೆ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯ ಆಗಲ್ಲ, నీకు అద్భుతాలు జరగవు, ನಿನಗೇನು ಆಗಲ್ಲ, నీకేమి జరగదు. ಬರೇ ಈ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರೇ ನಕಾರಾತ್ಮಗಳೇ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. అన్ని ఇట్లాంటి పనికిరాని మాటలే మాట్లాడినా ఇన్ని సంవత్సరాలు నువ్వు. That's why we are not seeing blessings in your life. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. But when we speak positive, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, when we speak blessings from this mouth, ಈ ಬಾಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡುವಾಗ, when we speak the word of God through this mouth, ಈ ಬಾಯಿಂದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುವಾಗ, everything will turn blessings in our life. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಆಶೀರ್ವಾದಕರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತೆ. Every situation will turn into blessings in our life. ಎಲ್ಲ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದಕರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತೆ. ಆಮೇನ್ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ನೀವು ಆಮೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರೆಲ್ಲ ಕೇಳೋರ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆಶೀರ್ವಾದ, నిಮಗೆ ఆశీర్వాద ఇల్దిరా మీరు వాగ్దానాలు వచ్చేటప్పుడు ఆశీర్వాదాలు అయ్యగారు ఏమైనా మాట్లాడేటప్పుడు మీరు గనక చేతుల పైకెత్తి ఆమేన్ అని చెప్పి పొందుకోలేదంటే ఈ పక్కలో ఇల్లు ఉన్నాయి కదా, ఈ ఇంటిలోకి వెళ్ళిపోతాయి ఆశీర్వాదాలన్నీ. హల్లెలూయా. 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 Come on, turn to your neighbor and say ఆశీర్వాదం ఇట్టుకో. చెప్పండి మీ పక్కన ఎవరికి ఆశీర్వాద హిడుకో. Come on, claim your promises. ఆశీర్వాదాలు పట్టుకో. హల్లెలూయా. చెప్పండి వారితో, ఆశీర్వాదాలు పట్టుకో, ఆశీర్వాద హిడుకో. ఆమేన్. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Okay, turn your Bibles to Micah chapter 7 verses 15. ಮೀಕನ ಪುಸ್ತಕ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 15ನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ನಾವು ತಿರುಗಿಸೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ. Micah chapter 7 verses 15. ಮೀಕ 7:15. As in the days when you came out of Egypt, I will show them my wonders. ನೀವು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಬಂದಿರುವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ. As in the days when you came out of Egypt, I will show them my wonders. ನೀನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಬಂದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸಿದಂತೆ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವೆನು. Hallelujah. 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 This day morning God is telling to each one of you, ಈ ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಸಂಗಡ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, God is going to show wonders in your lives. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. God is going to show wonders in your family. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. God is going to show wonders in every circumstances. ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ದೇವರ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. Hallelujah. 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 The Bible says, ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ, our God is a miracle working God. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವ ದೇವರು. He is a miracle working God. ಆತನ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ದೇವರು. Every impossible situation will be made possible in our lives. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತವೆ. Hallelujah. 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 You are not worshiping an ordinary God. ನೀವು ಸಾಧಾರಣವಾದ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. You are not worshiping a dead God. ನೀವು ಸತ್ತಂತ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. But you are worshiping a living God. ನೀವು ಸಜೀವರಾದ ದೇವ
ಆರಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? You're worshiping a miracle working God. ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? This day morning, ಈ ಮುಂಚಾನೆ ವೇಳೆ God is promising to you ದೇವರು ನಿಮಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, that God is going to do wonders in your lives. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. Hallelujah. 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 The word of God says, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, as how he did miracles in those days in the land of Egypt, ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಬಂದಿರುವಾಗ ಆ ದಿನ ಮಾಡಿದಂತ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನ he's going to do the same wonders in your life. ಅಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನ ಈ ದಿನವೂ ಸಹ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. Hallelujah. 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 If you see in the Bible, ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡುವಾಗ God speaks about the miracles what he did in so many things in the land of Egypt. ದೇವರು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದನು ಎಲ್ಲದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. If you see in the land of Egypt, ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ the Israelites were in the land of Egypt for 430 years. 430 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ದಾಸತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನಾಂಗದವರು. And every day they used to go as slaves in their lives. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಾಸರಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. Every day they used to cry to God. ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಮೊರೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು. They used to lift up their hands and say, oh, I cannot bear this. ಅವರು ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ, ಓ ದೇವರೇ ನಾನು ಇದನ್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. But I want to tell you, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, 430 years, 430 ವರ್ಷಗಳು God heard their cry. ದೇವರವರ ಮೊರೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡ. God heard their cry. ದೇವರವರ ಕೂಗನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡ. And God had to send Moses in order to deliver them from the land of Egypt. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಮೋಶೆ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ. Hallelujah. 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 I want to tell you something, people of God. ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪ್ರಿಯ ಜನರೇ, God not just release the Israelites just like that. ಸುಮ್ಮನೆ ದೇವರು ಹಾಗೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನಾಂಗದವರನ್ನ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. If you see in the book of Exodus, ಒಂದು ವಿಮೋಚನಾ ಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ God had to perform more than 10 miracles. ದೇವರು 10 ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. 10 plagues he had to perform in the eyes of Pharaoh. ಹಾಗೆ ಆ ಒಂದು ಫರೋಹನ ಕಣ್ಣಿನ ಮುಂದೆ 10 ಉಪದ್ರವಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾಯಿತು. And every time the Pharaoh saw the miracles of God or the plagues of God, ದೇವರ ಒಂದು ಉಪದ್ರವಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ದೇವರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಭಯಪಡಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಫರೋ ಕಣ್ಣಿನ ಮುಂದೆ ಆತ ನೋಡಿದಾಗ their hearts were hardening. ಅವರ ಹೃದಯವು ಕಠಿಣವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. Their hearts were hardening. ಅವರ ಹೃದಯವು ಕಠಿಣವಾಗುತ್ತಾ They ಇತ್ತು. were not ready to release the Israelites. ಇಸ್ರಾಯೇಲನ್ನು ಅವರು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. But the Bible says, ಆದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, the hand of God compelled the pharaohs to release the Israelites to the land of Egypt. ದೇವರ ಹಸ್ತವು ಫರೋಹನನ್ನ ಆತನ ಕದಲಿಸಿ ಆತನನ್ನ ಭಯಪಡಿಸಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನಾಂಗದವರನ್ನ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಕರೆತಂತೆ ಆತನ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಮಾಡಿದ. Today morning, ಈ ಮುಂಚಾನೆ ವೇಳೆ God is promising to you, ದೇವರು ನಿಮಗೂ ಸಹ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡ್ತಾ the ಇದ್ದಾನೆ. same hand of God, ಅದುವೇ ದೇವರ ಹಸ್ತವು, the same hand of God ದೇವರ ಹಸ್ತವು is going to release wonders in your life. ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. 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 I want to tell you, people of God, ನಾನು ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪ್ರಿಯರೇ, 4 things God is going to do in your life. 4 ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. 4 things I want to tell you God is going to do in your life. 4 ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. First thing, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ God is going to change every situation in your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ದೇವರು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. What is this kind of situation is going to change in your life? ಎಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. He is going to bring the blood which is shed on the cross of Calvary. He is going to release that blood upon you, and he is going to cleanse you, and he is going to redeem you, and he is going to make you as a child of God. ಆತನು ಪ್ರಿಯರೇ ಆತನು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಿಸಿದಂತ ಒಂದು ರಕ್ತದಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ತೊಳೆದು ಆತನ ಮಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ವಿಮೋಚಿಸಿ ನಿನ್ನನ್ನ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜನವಾಗಿ ಆತನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. The first thing God is going to do in your life is, ಮೊದಲನೇ ಕಾರ್ಯ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ, it's going to change every situation in your life. ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. By cleansing you with his precious blood. ಆತನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆತನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ರಕ್ತದಿಂದ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. Why he is going to cleanse you with his precious blood? ಯಾಕೆ ಆತನ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ರಕ್ತದಿಂದ ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ? Because the blood will cleanse us everything from our life, from every unrighteousness. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತ ಎಲ್ಲ ಅನೀತಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನ ಅದು ತೊಳೆದು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ.
ಪ್ರಿಯರೇ, Because the devil should not hold his rights upon your life. ಕಾರಣ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಿನಗಿರುವಂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಸೈತಾನನು ಕದ್ದುಕೊಳ್ಳದ ಹಾಗೆ, ಸೈತಾನನ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡದ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನನ್ನ ಆತನ ಮಗುವಾಗಿ Because ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. he wants you to be a child of God. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ ನೀನು ಆತನ ಮಗನಾಗಿ ಮಗಳಾಗಿರ್ಬೇಕೆಂದು. Because the blood of Jesus will cleanse us from every unrighteousness, says the word of God. ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಪ್ರಿಯರೇ, ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂದು. Today I want to tell you, ಈ ದಿನ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ. even as you are sitting in this presence of God, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕುಂತಿರುವಾಗ ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ if a miracle has to happen in your life, ನಿನ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯ ನಡೀಬೇಕಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಅನ್ಕೊಳ್ದಾದ್ರೆ, if deliverance has to happen in your life, ನಿನ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯ ಆಗಬೇಕಂತ ಇದ್ರೆ, if God has to change every situation in your life, ನಿನ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಬೇಕಂತ ಇರುವುದಾದ್ರೆ, if God has to do wonders in your life, ನಿನ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇರುವುದಾದ್ರೆ, first you need to become a child of God. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀನು ದೇವರ ಮಗಳಾಗಿ ಮಗುವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಬೇಕು. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. When we have the sins in our life, ಪ್ರಿಯರೇ, ಆ ಒಂದು ಪಾಪ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, ಇನ್ನು when we have sins in our life, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಪಾಪಗಳು ಇನ್ನು ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ, we cannot get connected with God. ನಾವು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. We cannot pray to God. ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. We cannot live a double standard life. ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜೀವನವನ್ನ ಜೀವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. We cannot see miracles in our life. ಹಾಗೆ ನಾವು ಪಾಪದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ನೋಡೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. We cannot see our prayers being answered by God. ನಾವು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ದೇವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. Why? Because ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ, there is a wall of sin between us and God. That is why God does not hear our prayer. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳೇ ಅಡ್ಡುಗೋಡೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Isaiah 59:1-2 says, ಯೆಶಾಯನ ಪ್ರವಾದನ ಗ್ರಂಥ 59:1 ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ, that God's ear is not too short, ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳದಂತೆ ಅವನೇನು ಕಿವಿಡಲ್ಲ, nor his hand too dull to hear, nor his ear too dull to hear, nor his hand too short to receive. ಆತನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರದಂತೆ ಆತನ ಕಿವಿಯೇನು ಕಿವಿಡಲ್ಲ, ಆತನ ಕೈಯೇನು ಮೋಟುಗೈಯಲ್ಲ. But our iniquities have separated us from God. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಪರಾಧಗಳು, ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳೇ ನಮಗೂ ದೇವರಿಗೂ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿವೆ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, Hallelujah.